ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ। कॉमन चीज़ हो गई है कि लेडीज़ घरों बाहर निकलती है या पर्स खो के लै जाते हैं या चेन खो के लै जाते हैं। ऐसा च वारदात रोकने वास्ते साढ़े कोल छोटे छोटे डिवाइसिस है। उस केस ऐसा डिवाइसिस है कि छोटा जिहा पैन वर्गी डिवाइस है, वो पैन का कैप तुसीं रिमूव करना जस्ट वो सायरन वजना स्टार्ट हो जाएगा। जो तुहाडे इर्द गिर्द कोई लोग खड़े हैं उन्होंने पता लग जाएगा कि ये एकदम इतने सड़क से सायरन वजदा पे, इट मीनस कोई प्रॉब्लम है। जो शीशा कोई तोड़ेगा, एक घर च लगा जोड़ा सायरन या हूटर है वो ऑटोमैटिकली इन्नी क जोर की रिंग करेगा कि तुहाडे आस पड़ोस लोगों को भी पता लग जाएगा घर च गड़बड़ हुई है। तो असीं ये कह सकते हैं कि असीं 100% अपने घर को सेफ कर सकते। तुसीं निश्चिंत होकर किते आ जा सकते हो। तुसीं पार्किंग च लगा दिओ गड्डी अपनी, किते तुहाडी गड्डी तुहाडे तो इलावा कोई होर आके स्टार्ट करेगा, ऑटोमैटिक 3 सेकंड बाद गड्डी ही बंद हो जाएगी। तुहाडी गड्डी सेफ है 100%। सत श्री अकाल जी सारे दर्शकों का मैं मनीष शर्मा एक बार फिर तो स्वागत करदा। सो ਵੱਖ-ਵੱਖ कंसलटेंट्स के नाल ਵੱਖ-ਵੱਖ प्रोफैशनल्स के नाल असीं जिहड़ी इंटरव्यूज़ 1-to-1 करते रहने हैं। अज एक नवेकले तरह की इंटरव्यू तुहाडे सामने लैके आए हैं। मेरे नाल स्टूडियो में हाज़र ने मिस्टर विशाल सहदेव डाई हार्ड सोल्यूशन तो। सिक्योरिटी की गल कर लीए तो हर कोई चाहुंदा है कि उन्होंने परिवार महफूज रहे, वो महफूज रहन, उन्होंने 4 पहिया वाहन महफूज रहन, जिहड़ी रोज़मर्रा की जिंदगी के जिथे जाके काम करते हैं पैसा कमाते हैं वो ऑफिसिस महफूज रहन। सो अज इन्नी क तरक्की हो गई है, टैक्नोलॉजी इन्नी क वास्ट हो गई है, इन्नी क एडवांस हो गई है कि असी इत्थे ऑफिस में बैठे ही अपने घर दियाँ ऑफिस दियाँ कई चीज़ों को ऑपरेट कर सकते हैं। सो इस संबंध में असी अज मिस्टर विशाल सहदेव को स्टूडियो में इनवाइट किया कि टैक्नोलॉजी बारे गल करांगे। अज की टैक्नोलॉजी आ चुकी है मार्केट के विच कि असी सिक्योरिटी उस टैक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके असी अपने आप को अपनी फैमिली को सिक्योर किवें कर सकते हैं। अज बहुत सारे लोग ने जो बिजनस परपस लई आउट ऑफ स्टेट जाते हैं, आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं, पर फिर भी ध्यान पिछे रहिंदा कि परिवार महफूज हैगा कि नहीं हैगा। सो वो परिवार को किवें महफूज रख सकते हैं, उन्हां ते किवें नज़र रख सकते हैं, उन्हां दी सिक्योरिटी असी दूर बैठे किवें कर सकते हैं। इन्हां तमाम गल्लां दी चर्चा करांगे मिस्टर सहदेव दे नाल। विशाल जी बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल मनीष जी। जी सो डाई हार्ड सोल्यूशन तुसीं चला रहे हो और अमृतसर दे विच नंबर 1 ब्रांड है जी सर। टैक्नोलॉजी की गल करांगे। अज टैक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, सिक्योरिटी को खास तौर पर अगर अपने मद्देनज़र रखिए तो हर एक शख्स के विच अगर मैं इत्थे बैठा तो मेरा भी यही मोटिव होगा कि मेरे घर दे विच चोरी ना हो जाए, मेरी फैमिली मेरे पिछे महफूज हैगी या नहीं हैगी, मेरी 4 पहिया वाहन बाहर खड़ा है कि वो महफूज है कि नहीं है। अज औरतां मार्केट दे विच शॉपिंग करन जांदियां सुणदे कोई पर्स खो के लै गया, पर्स दे विच ਲੱਖਾਂ रुपया सी। सो वो महफूज चीज़ां असीं किवें कर सकदे? की तुहाडी टैक्नोलॉजी दे विच कोई चीज़ां हैगियां, कोई इंस्ट्रूमेंट्स हैगे जिहदे करके असीं इन्हां चीज़ां तो निजात पा सकीए या घट्टो घट्ट अपना माइंड साडा शांत रहे कि पिछे दी सानूं चिंता ना रहे? मनीष जी जिस तरह तुसीं गल कीती कि सिक्योरिटी का एक इस तरह की चीज़ है जिहड़ा हर कोई इंसान चाहता है। सो चीज़ असी भी एक परिवारक इंसान हाँ, असी भी हर चीज़ को सिक्योर करना चाहते पे हैं। सो उन्हां चीज़ों को ध्यान च रखते हैं असी सिक्योरिटी के प्रोडक्ट्स टाइम टू टाइम बनाने रहने हैं या जिहड़े प्रोडक्ट्स बने हुए हैं उन्होंने मार्केट च इंट्रोड्यूस करते रहने हैं। जेकर असी अज गल करिए डाई हार्ड सोल्यूशनस की तो असी हर एक वर्ग नूं, हर एक बिजनेस नूं, हर एक एज नूं कवर करने वास्ते सिक्योरिटी प्रोडक्ट्स है। तुसीं कहो कि बच्चा पैदा होया है, बच्चा पैदा हुंदियां सार उहदी सिक्योरिटी तो लैके बजुर्गां तक साडे कोल सिक्योरिटी डिवाइसिस है। हर बिजनेस वास्ते है। तुसीं कोई भी तुहाडा बिजनेस है उहदे रिगार्डिंग तुसीं साडे नाल डिस्कशन करो, असीं तुहानूं दस दांगे कि की सिक्योरिटी चीज़ां तुहाडे कोल हैगियां। जिस तरह तुसीं एक गल कीती कि कॉमन चीज़ हो गई है कि लेडीज़ घरों बाहर निकलदी हैं या पर्स खो के लै जाते हैं या चेन खो के लै जाते हैं। ऐसा च वारदात रोकने वास्ते साडे कोल छोटे छोटे डिवाइसिस है। जिस तरह कि मैं एक पर्स चोरी होने वाली कॉमन वारदात है। लेडीज़ जा रही हैं, चाहे बाइक ते बैठियां, एक्टिवा ते बैठियां या किसी रिक्शा ते जा रही हैं, तो आंदे है पर्स खो के लै जाते हैं। स्नैचिंग जिन्होंने स्नैचिंग कह दें। स्नैचिंग रोकने वास्ते साडे कोल डिवाइसिस हैगियां। जिस तरह कि असीं एक प्रोडक्ट डिज़ाइन किया है, उसका नाम है माई हीरो। माई हीरो वर्गी डिवाइस तुसीं अपने कोल रख सकते हो तो अपने पर्स विच लोकेशन एलोकेटर तुसीं लगा सकते हो कि जे तुहाडा कोई पर्स खो के लै भी जाता तुहानूं पता लगता रहेगा पर्स कित्थे थैफ्ट की तो वो इंस्ट्रूमेंट चुक के बाहर नहीं सुट दूगा। सर उस चीज़ को प्रॉपर किस तरीके नाल फिट करना वो साडा काम है। क्योंकि जिहड़ा चोर है वो सब तो पहला कैश वगैरह कढ़दा है या होर चीज़ां देखदा उस वेले सानूं नाल लोकेशन ट्रेस होंदी रहिंदी है। ते प्लस जेकर कोई लेडी जिस तरह कई वार हुंदा है कि असीं बहुत वारी केस देखते हैं स्नैचिंग वेले समान तो लै ही जाते हैं पर इन्नी क जोर की कोई सट लग जाती, कोई डिग जाता है,
ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਐਸ ਸੱਚ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੈਨ ਵਰਗੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਨ ਦਾ ਕੈਪ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਜਸਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਕੋਈ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਸੜਕ ਤੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਪਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਐਂਡਰੋਇਡ ਫੋਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਬੈਕ ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰੰਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਚਲੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਨੈਚਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਤੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਾਲ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਐਟਲੀਸਟ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਊਸ ਵਾਈਫਸ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਬੈਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਨਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਵੇ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ? ਦੇਖੋ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜੇ ਘਰ ਦੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਬੈਲ ਹੈ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੌਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੌਕ ਸਿੰਪਲ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ? ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਅਣਜਾਣ ਵਿਅਕਤੀ ਆਉਂਦਾ, ਅਕਸਰ ਕੀ ਅੱਜ ਵਾਰਦਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਲੋਕੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆਉਂਦੇ ਪਏ, ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਮਾਸਕ ਭੇਜੇ ਹੈ ਜੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਦੇ, ਸਪਰੇਅ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮਿਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੇਕ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਅਖਬਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ, ਸਬਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਫ ਲੈ ਲਓ, ਇਹ ਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਇਸ ਬਹਾਨੇ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੀ ਰੋਕ ਦੇਵਾਂਗੇ 80% ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਰ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਲ ਤੇ ਲੌਕ ਲੱਗੇ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਉਹ ਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਲੱਗੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕਾਲ ਆਪਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਜੋ ਬੋਲੇਗਾ ਅੰਦਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਗਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਹੈ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੂਇਨ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆਥੈਂਟਿਕੇਟਡ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੈਠੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਲੌਕ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਸਰ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ 30 ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਟਿਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕੌਣ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਿ ਬੰਦਾ ਮੁੱਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਲ ਦੀ ਹੋਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਬੈਲ ਅਗਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਆਉਂਦਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ? ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਟੀ ਥੈਫਟ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ। ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਘਰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਤੋੜ ਦੇ, ਜਾਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ 12-13 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੈਂਸਰਸ ਬਣਾਏ ਆ। ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਮਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਾਸ ਬ੍ਰੇਕ ਸੈਂਸਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੋਈ ਤੋੜੇਗਾ, ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇਰਨ ਜਾਂ ਹੂਟਰ ਹੈ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪੜੋਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਘਰ 'ਚ ਗੜਬੜ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ 5 ਨੰਬਰਸ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਕਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਲਾਰਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਤਿੰਨ ਨੇ ਚੁੱਕੀ, ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ 5 ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਮ ਸੇਫਟੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਸੇਫਟੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ, ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜਦੇ, ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਦੇ, ਸਿਰਫ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਸ਼ਨ ਸੈਂਸਰਸ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੋਟਿਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 100% ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਤੇ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਆ ਨਾਈਟ ਸਟੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਸ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੈਸਟਡ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ। ਐਸ ਸੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੋਪਲਰ ਰਡਾਰ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਤੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਡੋਪਲਰ ਰਡਾਰ ਇਫੈਕਟ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਦੇ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਇਨਬਿਲਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਚਲੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ 4 ਵੀਲਰ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?
4 ਵੀਲਰਸ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਟਰੈਕਿੰਗ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਹਟਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ GPS ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ GPS ਇੱਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ। ਹੁਣ GPS ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲੌਂਗੀਟਿਊਡ ਕਿੰਨੇ ਲੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾਓ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਹੀਕਲ 100% ਸੇਫ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬਚਾ ਲਈ, ਪਰ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਿਵਾਈਸ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਾਰੰਟੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਨ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੀ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਜੇ ਆ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੂਰ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੱਡੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੇਫਟੀ ਮੋਡਸ ਇਨੇਬਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਗਾ ਗਏ ਹੋ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰੇਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ 3 ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਗੱਡੀ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਸੇਫ ਹੈ 100%। ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਫਿਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਐਸੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸ਼ਾਮੀ ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਰਿਲੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਸ ਕੇਸਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਟਰ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੀ ਤੇ ਸ਼ਟਰ ਸੈਂਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਕਲਿੱਪਸ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਡ ਫਸਾਉਂਦੇ ਆ, ਝੱਬਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਸ਼ਟਰ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਲਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਤਾਲਾ ਕੱਟੇਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸ਼ਟਰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਲ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹੂਟਰ ਵੱਜਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਉਹ ਆ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਲਾ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਵੈਲਡਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਕਾਲ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਇੱਕਦਮ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅੱਗੇ। ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 4 ਵੀਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਚੋਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਤਰ ਹੋਵੇ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਜਾਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਔਰ ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਲੋ ਵੋਲਟੇਜ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਵਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਜਾਣ ਤੇ ਇਨਵਰਟਰ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਕਰਾਂ ਕਿ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, DVR ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਚੋਰ। ਕੈਮਰਾਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾ ਲੇ, ਉਹ DVR ਲੈ ਕੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ ਚਲੀ ਗਈ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ DVR ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਕਲਾਊਡ ਸਟੋਰੇਜ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਡ ਡਿਸਕ 'ਚ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਚੋਰ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਕਲਿੱਪਸ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ DVR ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕਲਿੱਪਸ ਸੇਵ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ DVR ਲੈ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਰਮਲ ਮਿਡਲਮੈਨ ਦੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਖਾਸ ਲੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰੀਏ ਤੇ ਘਰਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀਕਲ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੇ 3 ਤੋਂ 4,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ 10-12,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਏਰੀਆ ਕਿੰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ 12 ਬਾਰੀਆਂ, 12 ਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਬਾਰੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਸਰਸ ਲੱਗਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸਟਲੀ ਆਈਟਮ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਸੋ ਮਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਹਿਦੇਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਡਾਈ ਹਾਰਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੋਂ। ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, 9814872681, ਮਾਫ ਕਰਨਾ 9814872681, 9814872681। ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੈਰਿਟ ਡੀਮੈਰਿਟ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਐਂਟੀ ਥੈਫਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚੋਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। 9814872681 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ। ਮਿਸਟਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਧੰਨਵਾਦ।